ड्यूटी कनैक्शन देख रहे सारे दर्शकों को नरलेप कैल वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तो प्रोग्राम के बहुत बहुत स्वागत है। हाजरीन, जिस तरह तुहानूं पता कि ये प्रोग्राम पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विस के सहयोग नाल तुहाडे तक पहुँचाया जाता और गाहे बगाहे असीं डिफरेंट वक् विशा माहर लैके आउने आ, गलबात करते हैं। कुछ कित्थों दियां प्रॉब्लम दियां जिहड़ियां साडे समाज दे इस समाज दे विच रहिंदे सानूं सामना करना पैंदा और कुछ जिहड़ी जिवें जानकारी जां अवेयरनैस उहदे बारे आपां गलबात करते हैं। और अज साडे नाल स्टूडियो दे विच रीना धालीवाल जी आए हुए ने। आपां उहनां नाल गलबात करते हैं कि जिहड़ी कैनेडा दे विच और खास करके जो GTA आपां रहिंदे आ ते अंटारियो दे विच किहड़े बेनीफिट आ, कुछ कैनेडा वाइड हैगे और कुछ प्रोविंस वाइज भी जिहड़े बेनीफिट्स हुंदे आ। सो अज आपां गलबात करांगे इन्हां बेनीफिट्स बारे, किहड़े बेनीफिट्स आ जिहड़े ओह ले जा सकदे ने जां जिहड़े आम आपां जिहदे बारे गल्लां बातां सुणदे पर आपां नूं पता नहीं कि ओह आपां किस तरह लै सकदे हां जां कौन उहदे वास्ते एलिजिबल हुंदा। सो इस विषय ते उत्ते गल करन लई पहिलां आपां स्वागत करदे हां रीना जी दा। रीना जी, प्रोग्राम विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। लेनदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया। सो ਜਿਹੜੇ दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने मेरे वालों भी प्यार भरी सत श्री अकाल। सो रीना, जिस तरह मैं जिक्र किया कि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ बेनीफिट्स हैगे आ ਉਹ कई बारी अपने ਜਿਹੜੇ देख रहे दर्शक ਜਾਂ अपने कई बारी क्लाइंट्स भी ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता नहीं ਹੁੰਦਾ कि भी ਆਪਾਂ ਆਹ बेनीफिट ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और कई बारी डर भी ਹੁੰਦਾ कि किते ਆਪਾਂ जी बेनीफिट ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ किते ਉਹ वापस ना करने पै जाਣ, कुछ इस तरह का भी अपने पाया जाता। सो जिहड़े मेन बेनीफिट आ जिहड़े आम आपां देखते हैं कि लोग लैंदे, सरकार ने एक सुविधा बनाई भी है जो भी आपां नूं कोई इस तरह की कोई बंदा प्रॉब्लम दे विच है, किसी की इनकम चली गई जां कुछ तुहाडे हक हुंदे आ, वो बेनीफिट किहड़े और उहदे विच जे आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ OWG ओंटारियो वर्क्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ। हाँ जी, सो सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मैं ये कहूँगी कि ਜਿਹੜਾ मेरा ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसेज विच मैं एज ए क्राइसिस सपोर्ट वर्कर के तौर पर काम करती हाँ। सो ये सारे बेनीफिट्स जिहड़े अलग अलग जिन्हां बारे गलबात करन जा रहे हैं ये फाइनैंशियल सर्विसेज के थल्ले आ जाते हैं। फाइनैंशियल सपोर्ट सर्विसेज या सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स जिन्हां नूं कह दिता जाता उन्हां दे थल्ले आ जाते हैं जी। तो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ इन्हां जिहड़े बेनीफिट्स ने ये जिद्दां तुसीं कहा कि ये फैडरल बेनीफिट्स हैगे ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोविंशियल बेनीफिट्स भी हैगे ने ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ म्यूनिसिपल बेनीफिट्स भी हैगे ने जी। राइट, सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बेनीफिट्स किहड़ा बेनीफिट किहड़े लैवल ते दिता जाता है और इन्हां दा सोर्स की है, इन्हां दी जिहड़ी मनी आउंदी है जां जिहड़ी गवर्नमेंट कोल हुंदी है वो कित्थों आउंदी है। बहुत सारे लोग जिदा ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी आ साडा पैसा किसी दूसरे लोगों नूं देई जा रहे हैं, लेकिन जिहड़े इन्हां बेनीफिट्स दा सोर्स है वो साडे जिहड़े आपां टैक्सिस अलग अलग तरह दे जिहड़े दिंदे हैगे आ ये सारी मनी उन्हां टैक्सिस दे विचों आउंदी है। सो जे आपां कुछ खरीदण जाने आ तां आपां टैक्स पे करदे आ, जे आपां काम करदे आ तां आपां टैक्स पे करदे आ जी, जे आपां गैस पाउंदे आ तां आपां टैक्स पे करदे आ, जे आपां कोई सर्विसिज सिटी दियां यूज़ करदे आ जिस तरह राइट, यानी कहण दा भाव है कि आपां हर तरह की चीज़ ते तकरीबन टैक्स पे करदे आ और वो टैक्स रैवन्यू जिहड़ा हैगा आ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਘੱਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰੀਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੋਲਕਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ ਆ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਬੇਜ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, HST GST ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਊਟੀ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਰਕਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਰਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਰਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਦਦ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYMENT ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਰਕਸ ਦੀ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਰਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਦਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਆ ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ODSP ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਗੇਨ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ODSP ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੈਟੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰ ਪਾਰਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੋਢੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ODSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ODSP ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ODSP ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਗੇਨ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ODSP ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਹੀ ਬੋਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਬਸ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ
ये याद रखना कि शुकराना करना कि तंदुरुस्ती जे साडियां बाहां चलदियां साडा दिमाग चलदा कि उन्ना शुकराना करके फिर भी कोशिश करिए कि कित्थे असी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि असी हाले भी जॉब लभ सकते हैं राइट सो क्योंकि जदों आपां जॉब करते हैं जदों आपां काम करते हैं हुण आपां काम राही अपनी पेंशन विच कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी राइट सो पेंशन विच जदों कंट्रीब्यूट करांगे तां आपां नूं जिहड़ी अपनी पेंशन हैगी आ जदों समा आएगा वो बेनिफिट्स लैण वास्ते ते अपनी वो वधिया होएगी राइट सो ये जिहड़ा जिद्दां कह लो ना भी दरिया दे विच जदों पत्थर मारदे आ ते फिर वो छल्लां उठदियां ने राइट ते इनू रिपल इफेक्ट कहंदे आ सो जदों आपां कुछ करांगे जिंदगी दे विच आपां करदे आ एक तो अपनी मानसिक हालत जिहड़ी है वो वधिया रहेगी तंदुरुस्त रहेगी राइट आपां घरों बाहर निकलांगे दूसरियां दे विच विचरांगे कंट्रीब्यूट करांगे आपां नूं अच्छा महसूस होगा माण महसूस होगा राइट ते फिर जदों अपना समा आएगा उन्हां बेनिफिट्स यूज़ करन लई फिर आपां नूं लड़ना नहीं पएगा उन्हां बेनिफिट्स लई सॉरी नहीं जिहड़े आपां तुसीं दो एक तां ओंटारियो वर्क्स की गल कीती यार एक ओंटारियो डिसेबिलिटी सपोर्ट प्रोग्राम ये हुण जिवें इहदे मूहरे ओंटारियो लग गया ये प्रोविंशियल हैगे अपने जिहड़े बेनिफिट्स आ बिल्कुल सो ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ODSP ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਫॉर ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ not short period long term ਇਹ disability ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ Ontario disability support program ਇਹ long term ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ Okay. राइट कोई इन्हां दा उपाय नहीं हैगा कोई रिसर्च नहीं हुई कि यह ठीक हो जू जी राइट सो यह लॉन्ग टर्म जड़ा इंपैक्ट होना चाहिए और बकायदा ये डॉक्टर नू फॉर्म फिल करने चाहिए तुहानूं मैं एग्जांपल दिंदी हां जे कोई गोडियां दा ऑपरेशन करांदा ते ओह कहे कि मैं ODSP लिए अप्लाई करना अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करना हर एक दा हक हैगा राइट ना हुण उन्हां नूं ODSP मिलेगी या नहीं ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਰਾਈਟ तो और आपां नूं भी यह चाहिदा हैगा या अपने भी यह इहो जिहा होना चाहिदा कि असीं बस हुण बैठ ना जाइए राइट क्योंकि बैठना बहुत सौखा है ना पर लेकिन ओहदा जिहड़ा बॉडी ते मन ते असर हुंदा वो हमेशा पॉजिटिव नहीं हुंदा क्योंकि जदों तुसीं बैठ जाने हो घर विच हुंदे हो उन्हां चीज़ां बारे सोचदे रहंदे हो जिहड़ियां तुहाडे दिमाग च हुण दोस्तां मित्रां भाईयां भैणां कोलों सुनियां उन्हां नूं बार-बार उही सोची जाने हो राइट ते फिर वो अपनी मानसिक हालत जिहड़ी आ वो अच्छी नहीं रहिंदी जी बिल्कुल राइट सो इस करके ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ODSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ EI ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ सो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का मकसद अगेन ये हैगा कि जे किसी का काम खत्म जे काम छुट जाए जिस तरह हुण आपां नूं पता कि कोविड दौरान बहुत सारे काम जिहड़े सीगे बंद हो गए सीगे ले ऑफ हाँ जी ले ऑफ आपां कह सकते हैं ते या उंज भी जे कंपनीज बंद ही हो गई ते उन्हां कोले काम नहीं रहे सो जदों आपां ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਉਹਨੂੰ EMPLOYMENT ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ EMPLOYMENT ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਪੇ ਸਟੱਬ ਮਿਲਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਜੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ EI ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ EI ਰਾਈਟ ਇੰਜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪੇ ਸਟੱਬ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਟਿੰਗ ਕਾਰਨਰਸ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਆੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ EI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ EMPLOYMENT ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ EMPLOYMENT ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜੀ EMPLOYMENT ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ EMPLOYMENT ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ EMPLOYMENT ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਈਟ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਲਿੰਗ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ I know ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡਲਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਟਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਆ
ਉਹ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਈ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ EI ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ EI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ EI ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਿਕਨੈਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ EI ਥੱਲੇ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਜੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਪ ਟੂ 60 ਮੰਥਸ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੀਨਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰੀਨਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਚੇਂਜ ਦ ਚੈਨਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਊ ਕਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਠਿਨਾਈ ਭਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰੰਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 677 0889 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਹਾਂ, 905 677 0889 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.pchs4u.com ਤੇ ਜਾਓ। ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@pchs4u.com। Punjabi Community Health Services, serving diverse communities.
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕੈਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅੰਟਾਰੀਓ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਫੈਡਰਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਨਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਰਲੇਪ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ EI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ CPPOAS, ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। CPP ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ GIS ਗੈਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ CPP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ CRA ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CRA ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਫਾਰ CPP ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ CPP ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਇਹ 60 ਇਅਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ 65 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 60 ਇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, 60 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਉਹ ਟਾਪ ਅਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਗਰੋਸਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ CPP, ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਗੈਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਣਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, guaranteed income supplement। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
65 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 10 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 65 ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪ ਅਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ CPP ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਇਹ ਅਗੇਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਗੇਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ CPP ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ अर्ਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ CPP ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜੇ ਐਂਟਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਮਰ ਹਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ CPP 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, CPP ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ 65 ਪਲੱਸ, ਹਾਂਜੀ 65 ਪਲੱਸ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕੇਅਰ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ, ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਂਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ CCTB, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। CCTB ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਟਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਨਾਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PR ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਐਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਏਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਉਹ 12, 16 ਤੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 16 ਤੱਕ, ਫਿਰ 18 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ 18 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲਥੀ ਸਮਾਈਲਸ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ, ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਾਈਫ ਘਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਨਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਡਲਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਗੇਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗੇਨ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਡਲਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RESP, ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ। RESP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ RESP ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ RESP ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਰੀਨਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਬਿਲੀਵ 30 ਈਅਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਨੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਉਹ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ RRSP ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ RESP ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਲੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਰਾਈਟ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ RESP ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੁਲਵਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੈ ਸਹੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਲਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੈ ਲਓ ਬਹੁਤ ਅੱਪ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ 4-4 5-5 ਗੁਣਾ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ 50% ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਫਰੋਮ ਹੋਮ, ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਘਰੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਖਰਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਰਗੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਣੀ ਅੱਪ ਹੀ ਅੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰੀਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਾਰ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਬੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਸਕੇਟਿੰਗ, ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੌਕਰ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਕੇਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਐਡਲਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ $10 ਦਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 75% ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 50% ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗੇਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਡਰੱਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ontario ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ongoing ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ongoing ਹਰ ਮੰਥ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ongoing ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਦਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 905-872-3582 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ PCHS ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9056770889 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 100 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਰੀਨਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰੀਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸਟ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ PR ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ PR ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਰੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ SIN ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ 10 11 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਓ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਚ ਤੇ ਬੈਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੀਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।